हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि हृदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणः निर्वेदमायात् नास्त्य कृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् भाष्य परीक्ष्य यदेतत् ऋग्वेदादि अपरविद्या विषयम् स्वाभाविकी अविद्या कामकर्म दोषवत् पुरुष अनुष्ठेयम् अविद्यादिदोषवन्तम् एव पुरुषं प्रति
विहितत्वात् तत् अनुष्ठान कार्यभूताश्च लोकाः ये दक्षिण उत्तर मार्गलक्षणाः फलभूताः ये च विहित अकरण प्रतिषेध अतिक्रम दोष साध्याः नरकतिर्यक प्रेत लक्षणाः तानेतान् परीक्ष्य प्रत्यक्ष अनुमान उपमान आगमैः सर्वतः याथात्म्येन अवधार्य लोकान् संसारगतिभूतान् अव्यक्तादि स्थावरान्तान् व्यक्त अव्यक्त लक्षणान् बीज अंकुरवत इतर उत्पत्ति निमित्तान् इतर उत्पत्ति निमित्तान् अनेकार्थ अनेक अनर्थ शतसहस्र संकुलान् कदली गर्भवद असारान् माया मरीचि उदक गंधर्व नगर आकार स्वप्न जल बुद्बुद फेन समान प्रतिक्षण प्रध्वंसान पृष्ठतः कृत्वा अविद्या काम दोष प्रवर्तित कर्मचितान् धर्म अधर्म निर्वर्तितान् इति एतत् મંત્રનો પહેલો શબ્દ છે પરીક્ષ્ય. આગળ આપણે જોઈએ કે 2, 3 કે 4 ક્રિયા એક પછી એક થતી હોય તો આપણે શું કહીએ? એ ઉઠ્યો, એણે સ્નાન કર્યું, ભોજન કર્યું, પછી ગયો. તો પેલું વાક્ય લાંબુ થાય. પણ સંસ્કૃતમાં કેવું હોય તો પેલો પ્રત્યય છે, ત્વા પ્રત્યયને કહેવાય. સ્નાત્વા ભુક્ત્વા ગચ્છતિ, સ્નાન કર્યું, ભોજન કર્યું અને જાય છે. સ્નાત્વા ભુક્ત્વા. પણ આ પ્રત્યય ત્વા જે લગાવવામાં આવે એ શું બતાવે? પહેલી ક્રિયા પછી એના પછીની બીજી ક્રિયા. જો આગળ આપણે તૈત્રીયમાં જોઈ ગયા. પણ એક નિયમ એવો છે કે જો ગત્વા પણ એની સાથે જો ઉપસર્ગ લાગે, એટલે કે એ જે રૂટ જે છે એ ધાતુ છે, એ ધાતુ સાથે ઉપસર્ગ લાગ્યો હોય, અનુગત તો અનુગમ્ય, તો પેલો ય થઈ જાય. તો આને બદલે શું થઈ જાય? ય થઈ જાય. તો અહીંયા પેલો પરીક્ષ્ય ઈક્ષા, તો ઈક્ષ એટલે જોવું. પણ ઈક્ષ ધાતુ પર પેલો પરી શું કરવામાં આવ્યો? ઉપસર્ગ લગાવવામાં આવ્યો. એટલે ત્વાને બદલે શું લાગી ગયો? ય લાગી ગયો. એટલે શું કહેવાય? પરીક્ષ્ય. જ્યારે પણ સંસ્કૃતમાં કે ભાષામાં આ ત્વા આવે એનો અર્થ શું થયો? એના પછી બીજી કોઈ ક્રિયા હોવી જોઈએ. જા સમજવાનું. સ્નાત્વા એમ કીધું તો એ વાક્ય પૂરું નહીં કહેવાય. કેમ? સ્નાત્વા સ્નાન કરીને, એનો અર્થ શું થયો? પણ સ્નાન કરીને પછી શું? એનો અર્થ શું થાય? પછી શું? એટલે કે પરીક્ષ્ય. એનો અર્થ શું થયો? પહેલું પગથિયું કયું છે? પરીક્ષ્ય. ગઈકાલે આપણે જોયું વિરક્તસ્ય અધિકાર.
પણ કે આ તો શંકરાચાર્યજી કીધું કે વૈરાગ્ય જેને થયો છે એને જ આ પરાવિદ્યાનો અધિકાર છે, પણ શ્રુતિ માતાએ હજી આપણને દર્શાવ્યું નથી. જો સમજ, એટલે શંકરાચાર્ય શું કીધું? પ્રદર્શનાર્થમ, આ દર્શાવવા માટે જ આ 12મો મંત્ર છે. તો 12મા મંત્રમાં આ વૈરાગ્ય કેળવવા માટેનું પહેલું પગથિયું કયું છે? પરીક્ષા. આપણે ગુજરાતીમાં બહુ સરસ કે પરીક્ષા કરીને, ગુજરાતીમાં શું થાય? પરીક્ષા, કસોટી જો આવે છે. તો કે કોની પરીક્ષા કરવાની છે? અથવા તો પરીક્ષાનો બીજો અર્થ શું થાય? સારી રીતે જોઈને જાણીને. પરીક્ષાનો બીજો અર્થ શું થઈ શકે? સારી રીતે જોઈને જાણીને સમજીને. જા સમજ. તો કે શું પરીક્ષા? લોકાન કર્મચિતાન. કોને જોવાના છે? કોને સમજવાના છે? કોની સારી રીતે કસોટી કરવાની છે? લોકાન કર્મચિતાન. મંત્ર શું કે છે? આ કર્મચિતાન. જા સમજ. ચિત એટલે સંગ્રહ કરવું, ભેગું કરવું. સંચિત આપણે કહીએ ને, ગુજરાતીમાં આપણે સંચિત એવું કહીએ. એમાં પણ સમ શું છે? ઉપસર્ગ છે, ચિત્ત ધાતુ. તો કે કર્મચિતાન લોકાન. આ લોક જે છે એ કઈ રીતે આપણે પ્રાપ્ત કર્યું છે? કર્મચિતાન. કર્મથી આપણે બધું ભેગું કરેલું છે, અને એટલા માટે કે છે આ પ્રકારથી પરીક્ષા. તો કે શું શું પરીક્ષા કરે? એટલે શંકરાચાર્ય શું કે છે? તદ ઋગ્વેદાદિ અપર વિદ્યા વિષયમ. પહેલી કસોટી કોની કરવાની છે? ઋગ્વેદાદિ અપરા વિદ્યા વિષયમ. આ અપરા વિદ્યા જે છે, બે વિદ્યા કીધી, એક પરા વિદ્યા ને અપરા વિદ્યા. અપરા વિદ્યા આપણને જણાવવામાં આવી. હવે એ અપરા વિદ્યાની આપણે શું કરીએ? પરીક્ષા. તો કે અપરા વિદ્યા કેવી છે? ઋગ્વેદાદિ. શંકરાચાર્યજી બધું આપણને યાદ દેવડાવે. જો આગળના મંત્રમાં શું કહેવામાં આવ્યું? અપરા વિદ્યા શું છે? 4 વેદ, 6 વેદાંગ. એટલે કે છે ઋગ્વેદાદિ અપરા વિદ્યા વિષયમ. આ અપરા વિદ્યા જે વિષય જે છે એનું શું કરવાનું? પરીક્ષા કરવાની. પણ એ અપરા વિદ્યાનો વિષય કેવો છે? સ્વાભાવિક અવિદ્યા કામ કર્મ દોષવત. આ અપરા વિદ્યાના જે વિષય છે એનો એક દોષ છે. જો હંમેશા કહું તમને, આપણને પહેલા એ દોષ બુદ્ધિ થવી જોઈએ. અવિદ્યા કામ કર્મ. શંકરાચાર્યજીનો શું છે? સ્ટાન્ડર્ડ શબ્દ. સંપૂર્ણ સંસારને 3 શબ્દમાં શંકરાચાર્યજી કહી દે છે: અવિદ્યા કામ કર્મ. પોતાના સ્વરૂપને ન જાણવું. પોતે પૂર્ણ આનંદ સ્વરૂપ છે, આપણે ઓળખતા નથી. અને પોતાને આનંદ સ્વરૂપ ન જાણી. જો વિચાર, અમેરિકામાં નાયગરા ફોલ્સ છે, નહીં જાણીએ ને તો કોઈ વાંધો નથી. આ સમજો. પણ પોતાના આનંદ સ્વરૂપને આપણે ઓળખતા નથી, અને એ આનંદ સ્વરૂપ હોવાથી જ જો આપણે પોતાના આનંદ સ્વરૂપ નહીં ઓળખીએ તો પછી આનંદની શું થવાની? ઈચ્છા થવાની જ છે. કારણ કે એ તમારું સ્વભાવ છે, એ તમારું સ્વરૂપ છે. જયારે સ્વરૂપનું અજ્ઞાન હોય તો એ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ માટે આપણે ઈચ્છા થવાની જ છે. જો વિચાર. અને એટલા માટે શું થશે? કામ, ઈચ્છા થવાની છે. અને ઈચ્છા થઈ તો શું કરવાનું? કર્મ. એ કર્મ કરવાનું જ છે. આમ આ સંપૂર્ણ જે સંસાર છે એ શું છે? અવિદ્યા કામ કર્મ. અને આગળ આપણે જોઈ ગયા ક્રિયાકારક ફલ ભેદ. આ કર્મમાં શું છે? અનેક પ્રકારના ભેદ છે, અનેક પ્રકારના કર્મ છે, અનેક પ્રકારની ઈચ્છાઓ છે. આ કામ પણ અનેક પ્રકારથી છે. જો આ સમજ, કોણ ક્યાં સુખ જોવે ને આપણને ખબર જ નથી. આ સમજ, કોને ક્યાં દુઃખ દેખાઈ જાય ને એ આપણને ખબર નથી. કેમ? તુંડે તુંડે મતિર ભિન્ન. પેલા શિવ મહિમ્નમાં શું કે છે? રુચિ નામ વૈચિત્ર્ય. દરેક માણસની પોતાની બુદ્ધિ, પોતાની ભાવના, પોતાના રસ રુચિ પ્રમાણે શું થવાનું? રુચિ નામ વૈચિત્ર્ય. વિચિત્ર જ છે. આપણે ક્યારેક આપણને નવાઈ લાગે કે આ કેવું કરે જો, પણ એને કરવામાં શું આવતો હોય? આનંદ આવતો જ હોય. અવિદ્યા કામ કર્મ. આ અવિદ્યા કામ કર્મ જે સંસાર જે છે એ કામ કેવો છે? દોષવત. અપરા વિદ્યાનો જે વિષય છે, જે અવિદ્યા કામ કર્મ છે, એમાં દોષ રહેલો છે, દોષ વાળું છે. જવાબ. અપરા વિદ્યા જે છે એ કેવી છે? દોષ વાળી છે. એટલું જ નહીં, પુરુષ અનુષ્ઠેયમ અવિદ્યાદિ દોષવંતમ એવ પુરુષમ પ્રતિ. અને આ જે અવિદ્યા વાળો જે અજ્ઞાની જીવ જે છે, એ અજ્ઞાની જીવ જે પુરુષ જે છે એને શું કરે છે? અનુષ્ઠેયમ. એને શું કરવું પડે? અનુષ્ઠાન કરવું પડે.
કર્મ છે, પણ કર્મ જાણવા માત્રથી કઈ થતું નથી. સમજો, કર્મ જાણ્યા પછી શું કરવું પડે? અનુષ્ઠેયમ, એનું અનુષ્ઠાન કરવું પડે. સમજો, આપણું ખમણ બનાવવા જેવું છે. ખમણ કેમ બનાવવું? જાણવાથી ખમણ બની નહીં જાય. એને શું કરવું પડે? અનુષ્ઠેય કરવું પડે, બનાવવું પડે. બનાવ્યા પછી શાંતિ નથી. આ સમજો, ખાવું પડે. એટલે શંકરાચાર્યજી કે છે આ અપરા વિદ્યા જે છે એ વિદ્યા તો ખરી, જ્ઞાન તો છે જ, પણ એ જ્ઞાન માત્રથી કઈ થતું નથી. શું કરવું પડે? અનુષ્ઠેયમ, એનું અનુષ્ઠાન કરવું પડે. અને આપણે જોઈ ગયા અનુષ્ઠાનમાં કેટલી મુશ્કેલી છે. અને એટલે કે છે અનુષ્ઠેય, એનું અનુષ્ઠાન પુરુષે કરવું પડે. અને અનુષ્ઠાન કર્યા પછી પણ શું છે? અવિદ્યાદિ દોષવંતમ એવ. અને આ પુરુષમ પ્રતિ, આ પુરુષ જે છે જીવ છે કેવો છે? અવિદ્યાદિ દોષવંતમ. એનામાં અનેક પ્રકારના દોષ રહેલા છે. અનેક પ્રકાર દોષ અહીંયા એટલે મર્યાદા. જો સમજો, જે વ્યક્તિ જીવ જે છે એમાં અવિદ્યાદિ દોષ રહેલો છે, એટલે કે એનામાં આ મર્યાદા રહેલી જ છે. જો વિચાર, હંમેશા આપણી બુદ્ધિ જે છે, જો આ મર્યાદા આપણી ક્યાં છે? આ મર્યાદા સમજવા જેવી વસ્તુ છે કે આપણે કર્મ કરીએ ખરા, પણ કર્મમાં આપણું જ્ઞાન કેટલું, આપણી શક્તિ કેટલી? જો આપણું જ્ઞાન અને આપણી શક્તિ જો અલ્પ છે તો આપણે જે પણ કઈ કર્મ કરવાના એ કર્મ પણ શું થવાના? મર્યાદિત જ થવાના. તમે ગમે એટલું પુણ્ય કર્મ કરો ને ગમે એટલું, જો આપણે જોઈ ગયા ઈષ્ટાપૂર્ત, જોઈ ગયા ઈષ્ટ એટલે કે યજ્ઞ યાગાદી ગમે એટલા કર્મ કરીએ. આ પૂર્ત એટલે કે સામાજિક સેવા કરીએ આપણે. જો મોટે ભાગેની સંસ્થાઓમાં આ જ ચાલે. આ સમજો, ક્યાં તો ઈષ્ટ કર્મ હોય અને ક્યાં તો આ પૂર્ત કર્મ હોય. પેલું સ્કૂલ ચાલવા, હોસ્પિટલ બનાવીને સેવા કરીને મંદિર બનાવ્યા, અથવા તો પેલો યજ્ઞ યાગાદી કરે, આ યજ્ઞ કર્યો ને પેલો યજ્ઞ કર્યો. જો વિચાર, પણ આ બધું કર્મ જે કરવામાં આવી રહ્યું છે એ કર્મ કેવું છે? દોષવંતમ પુરુષમ. પુરુષમાં પોતાનામાં જ મર્યાદા રહેલી છે, અને એ જો મર્યાદિત છે તો એના કર્મ પણ શું હોવાના? મર્યાદિત જ રહેવાના. અને જો કર્મ મર્યાદિત છે તો કર્મ ફળ પણ શું થવાનું છે? મર્યાદિત જ રહેવાનું. દેશ અને કાળમાં મર્યાદા છે, જ્ઞાન અને શક્તિની મર્યાદા છે, ઉપાધિની મર્યાદા. જો સમજો, આ મર્યાદા જોવા જઈએ ને તો કોઈ અંત જ નથી. ગમે તેટલા તમે પુણ્ય કર્મ કરો. જો એટલે જ કહું કે જ્યાં સુધી આ કર્મથી જ, આ પરીક્ષા લોકાન જે કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આપણને કર્મથી વૈરાગ્ય થાય છે કે નહીં. અને એટલે શંકરાચાર્યજી આ બહુ લાંબુ વાક્ય આપણને દર્શાવે છે. પરીક્ષા લોકાન, કર્મચિતાન, આ ત્રણ જ શબ્દ પર શંકરાચાર્ય શું કર્યું છે? આ આખું વાક્ય એક જ છે. જો આ વિચાર, આપણે જે આખું વાક્ય વાંચી ગયા એ ખાલી આ ત્રણ શબ્દ માટે જ આ સંપૂર્ણ વાક્ય છે. શંકરાચાર્યજી કહે છે પુરુષમ પ્રતિ, આ પુરુષ જે છે વિહિતત્વાત, આ પુરુષ જીવ જે છે જે અજ્ઞાની છે, એનામાં અવિદ્યા કામ કર્મ બેઠા છે, એને આ અપરા વિદ્યા શું કરે છે? વિહિતત્વાત. એને પેલું વિધાન કરવામાં આવે, આમ કરો, આમ કરો, આમ કરો. અને આ બાપડો બિચારો શું કરતો હોય? ગુરુજીએ કીધું કરવાનું છે એ પેલો કરતો રહે. એનો અર્થ શું થયો? કે આપણો કર્મમાં વિહિતત્વાત. એટલે સ્વામીજી બહુ સરસ કે આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને, જાસમ આ ગામડામાં રહ્યો ને એ લોકોને ખબર હોય, પેલા ખેતરમાં પેલા બળદને જોડવામાં આવે, એને જોતરવું કહેવાય. બળદને ઈચ્છા હોય કે નહીં હોય, શું કરવાનું હોય? એને જોતરે. પેલા બિચારાને એમ થાય કે આજે આરામ કરવો છે, જરા પગ દુખે, એને કોણ પૂછવા જવાનું? તને પગ દુખે કે નહીં દુખે? જો આવી જાય. તને માથું દુખે કે નહીં દુખે? તને આજે પેટમાં દુખે, કોણ એને પૂછવા જાય? એ બળદને શું કરવાનું હોય? પેલો જોતરવાનું હોય. એમ આ અપરા વિદ્યા જે ઋગ્વેદાદી જે છે એ પણ આ પુરુષને શું કરે છે? વિહિતત્વ. પેલો વિધાન કરે, જોતરી જ મૂકે. જો સમજો, આ કરવાનું છે, પેલું કરવાનું છે, આમ કરવાનું, સતત શું કરતા રહે છે? વિહિતત્વ. અને આ પુરુષ બિચારો અજ્ઞાની છે, એને કઈ ખબર પડતી નથી, અને અપરા વિદ્યા વિષય એને શું કરતું રહે છે? પેલું વિધાન કરતા જ રહે. અને પેલું વિધાન કર્યું એટલે પછી એને શું થાય? જો નહીં કરીએ તો બરાબર નથી, પાપ લાગે. કેમ? અકરણ દોષ આગળ આવશે. અનુષ્ઠાન કાર્યભૂતા. પણ આ બધી વસ્તુ કેવી છે? અનુષ્ઠાન કાર્યભૂતા. આ બધામાં અનુષ્ઠાન તો કરવું જ પડે તમારે. અનુષ્ઠાન કાર્યનો અર્થ શું થાય? તમારે એનું અનુષ્ઠાન કરવાનું જ છે. એમાંથી કોઈ પ્રકારે શું છે? કોઈ પ્રકારે તમને એમાંથી વિકલ્પ આપવામાં આવતો જ નથી.
અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે અનુષ્ઠાન ભૂતા, આ પ્રકારથી આ અપરા વિદ્યા જે છે એમાં અનુષ્ઠાન કરવાનું છે, વિધાન કરવામાં આવ્યું છે. અને વિધાન એવી રીતે કરવામાં આવે કે પેલા બાપડાને મનમાં ક્યારેય વિચાર આવે જ નહીં કે આપણે નહીં કરીએ આજે. કેમ નહીં કરે તો પાપ લાગે. જો સમજી લો, ઉપનિષદ અલગ વસ્તુ છે. ઉપનિષદ આપણે સમજાવે છે કે ભલે અપરા વિદ્યામાં વિધાન કરવામાં આવ્યું હોય એ પણ વેદ જ છે, પણ એની મર્યાદા પણ શ્રુતિ માતા સ્વયં જ દર્શાવે છે. ઋગ્વેદાદી જે છે એ પણ શ્રુતિ માતા દર્શાવે છે, પણ ઋગ્વેદાદી અપરા વિદ્યાની મર્યાદા છે એ પણ કોણ દર્શાવે છે? શ્રુતિ માતા જ દર્શાવે. જો આને જ કહેવાય પ્રમાણિકતા. પોતાની જે આ ડોક્ટર જેવું નથી ને આ પેલા ફાર્માસ્યુટિકલ ફેક્ટરી જેવું નથી. આ સમજો, આ દવા તું લઈ લે ને તાર બહુ સારી છે, પણ એનાથી કેવા કેવા ગેરફાયદા થાય ને એમાંથી કઈ કઈ રિએક્શન આવે એ શું છે, સાઈડ ઇફેક્ટ શું થાય, કોઈ બોલે જ નહીં. જાઓ, પણ શ્રુતિ માતા એવું નથી કરતી. શ્રુતિ માતા સ્વયં આ વિધાન કરે છે. આ સ્વયં વિધાન કર્યા પછી શ્રુતિ માતા સ્વયં જ કહે છે કે આ જેટલું પણ વિધાન કરવામાં આવ્યું છે એ વિધાનની પણ શું છે, આ મર્યાદા છે. કેમ? કર્મચિતાન યદ્યથા કર્મચિતાન લોકઃ ક્ષીયતે. જો બીજી જગ્યાએ છે, જેવી રીતે આ જગતમાં કર્મથી તમે જેટલું પણ ભેગું કરો એ બધું શું થાય છે, ક્ષીયતે. આપણો રોજનો અનુભવ આ સમજો. મહિનાના આરંભમાં પેલો પગાર આવે, મહિનો પૂરો થાય એટલે શું થાય, કર્મચિતાન. કર્મથી જે પણ એકત્રિત કર્યું છે એ મહિનો પૂરો થાય એ પહેલા તો શું થઈ જાય, પૂરું થઈ જાય. 25મી પછી પેલું બજેટ બને. જો આ સમજો, 25મી પછી શું થાય, પગાર આવે ત્યારે શું શું કરવાનું, શું શું લેવાનું. જો આપણો જ અનુભવ છે. 3 કલાક પેલો મહેનત કરીને રસોઈ બનાવે અને અડધા કલાકમાં શું થઈ જાય. આપણો અનુભવ શું કે છે, કર્મથી જે પણ એકત્રિત કરીએ છે એ બધી વસ્તુ છે ક્ષીયતે. આપણો અનુભવ. એટલે શ્રુતિ માતા કે છે યદ્યથા કર્મચિતાન લોકાન ક્ષીયતે તત્તથા અમૂત્ર લોકઃ પુણ્યચિતઃ. એ જ રીતે આ જગતમાં કર્મથી જે એકત્રિત કર્યું પૂરું થઈ જાય છે. એ જ રીતે અમૂત્ર પુણ્યચિત, પુણ્યથી જે પણ કઈ એકત્રિત કર્યું છે એ બધી વસ્તુ પણ શું થવાની, ક્ષીયતે. આ સમજો, આ બધી મર્યાદા જે છે એટલે જે મર્યાદાનું ચિંતન કરે છે કે કર્મ જે છે ભલે શાસ્ત્ર એનું વિધાન કરે છે, ભલે શાસ્ત્રએ આપણે વિધાન કરવાનું કહ્યું, પણ એ વિધાન કર્યા પછી અનુષ્ઠાન પણ આપણે ધારો કે કરીએ, પણ એ બધી વસ્તુની મર્યાદા છે. અને એ અનુષ્ઠે કર્મ ભૂતાહ ચ. એટલું જ નહીં, લોકાહ, આ બધા લોક જે છે એ કેવા છે, યે દક્ષિણ ઉત્તર માર્ગ લક્ષણાહ ફલભૂતાહ. આગળ આપણે જોઈ ગયા કે 2 માર્ગ છે, એક દક્ષિણ માર્ગની ગતિ છે, બીજી ઉત્તર માર્ગની ગતિ છે. આ 2 ગતિ પણ જે છે એ પણ કેવી છે, એ ગતિ કોઈ કાયમની છે જ નહીં. ફલભૂતા એ પણ ફળ સ્વરૂપ છે. ફલભૂતા એટલે કે એ ફળ સ્વરૂપ જ છે. તમારા કર્મના ફળ રૂપે જ તમને દક્ષિણ ગતિ અને ઉત્તર ગતિ મળે છે. અને જો દક્ષિણ માર્ગ અને ઉત્તર માર્ગની ગતિ જે છે એ ગતિ સ્વયં ફળ સ્વરૂપ છે, તો પછી એ પણ શું થવાની, મર્યાદિત જ છે. ફલભૂતા યે ચ વિહિત અકરણ પ્રતિષેધ અતિક્રમ દોષ સાધ્યા. એટલું જ નહીં, આ બધું આ ગતિ પ્રાપ્ત કરવી હોય તો આ બધી વસ્તુ છે. જો વિચાર, વિહિત કર્મ, પહેલું તો શું કરવું પડે, મારે ઉર્ધ્વ લોકમાં જવું છે, દક્ષિણ માર્ગ કે ઉત્તર માર્ગથી ગતિ કરવી છે, તો પહેલું તો પેલું વિધાન કરવામાં આવ્યું, એટલે કે જે વિધાન કરવામાં આવ્યું એનું અનુષ્ઠાન કરવામાં આવે. અકરણ પ્રતિષેધ, કોઈ પ્રકારના પ્રતિષિદ્ધ કર્મ કરવાના નહીં. અતિક્રમ દોષ, આ જો અતિક્રમ દોષ બહુ મજાની બીજા અધ્યાયમાં ગીતામાં છે. જો નેહાભિનાશોસ્તિ અતિક્રમ. અતિક્રમ એટલે કે દરેક વસ્તુને કરવાનો એક ક્રમ હોય. જો તમે એક ક્રમમાં નહીં કરો તો એનું ફળ શું થવાનું. જો આ આપણે ગુજરાતી જે છે એ ગુજરાતી દાળનો વઘાર જેવું. જો સમય ગુજરાતી દાળનો વઘાર કરવો હોય ને એમાં અનેક વસ્તુ પેલા તેલમાં પડે.
પણ એનો ક્રમ બદલી નાખીએ ચાલે કે નહીં? હે, પહેલા રાઈ નહીં નાખીએ પહેલા મરચું નાખી દઈએ, એનો એક ક્રમ છે. જો એ ક્રમ અતિક્રમ એટલે કે એ ક્રમનો જો ભંગ કરવામાં આવે તો પછી પેલી દાળનો, જો દાળ ખાય ને એટલે ખબર પડી જ જાય કેમ પર અતિક્રમ. એમ આ શાસ્ત્ર જે આપણને વિધાન કરે છે, આ પૂજા પાઠ કહીએ કે યજ્ઞાદિ જે કહીએ, એમાં પણ શું છે? એનો પેલો ક્રમ છે. એ ક્રમ પ્રમાણે તમે કરશો તો તમને કર્મફળ મળી શકે. જો એ ક્રમ અતિક્રમ દોષ એટલે કે એનું જો જે પ્રકારે કહેવામાં આવ્યું છે એ પ્રકારે જો કરવામાં નહીં આવે, જો એટલા માટે આ દરેક વસ્તુમાં ક્રમ હોય, આ સમજવાનું. ગણિત ભણવું છે તેમાં પણ શું થાય? ધારો કે આપણે એમ કંઈક ના પહેલા મને તું ગુણાકાર ભાગાકાર શીખવ, પહેલા તો શું શીખવું પડે? સરવાળા બાદબાકી શીખવું પડે, પછી પેલું ગુણાકાર ભાગાકાર આવે. એમ શાસ્ત્રમાં જે યજ્ઞાદિને જે અનુષ્ઠાન દર્શાવવામાં આવ્યું છે એનો પણ ક્રમ છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે પહેલા તો વિધાન કરવામાં આવ્યું એટલે વિહિત કર્મ છે. પ્રતિષિદ્ધ અકરણ પ્રતિષિદ્ધ, કોઈ પ્રતિષિદ્ધ કર્મ નહીં. જો કઠોપનિષદના પ્રારંભમાં જ આવી ગયું કે વિશ્વજીત યજ્ઞ જયારે શરૂ કરવામાં આવ્યો અને પછી શું કર્યું? જે નબળી ગાય છે, જેને છેલ્લું દૂધ આપી દીધું છે, જગધ તૃણા એટલે શું છે? એને છેલ્લું ઘાસ ખાઈ લીધું છે, એટલે સાવ નબળી ગાય. જો દાનમાં જે ગાય આપવાની હોય એ ગાય કેવી હોવી જોઈએ? સ્વસ્થ હોવી જોઈએ અને વાછરડા સાથે હોવી જોઈએ. પણ નચિકેતના પિતા તો શું કરતા હતા? આવી નબળી ગાયનું દાન કરતા હતા. બીજું, જ્યારે નબળી ગાયનું દાન કરતા હતા એટલે ત્યારે નચિકેતાએ જોયું કે પિતાજી ખોટું કરી રહ્યા છે, એટલે પિતાજીને એમને એમ થયું કે આ પિતાજીને આ દોષમાંથી મારે નિવારવા જોઈએ. એટલે એને વિચાર્યું હું તો એમનો પુત્ર તરીકે સંપત્તિ જ છું. એટલે એને જઈને શું કીધું? કસ્મય મામ દદાતિ, તમે મને કોને આપવાના? એટલે એમણે વિચાર્યું કે આ તો બાળક છે, પૂછે છે, આ બધાનું દાન કરું છું, એટલે એને એમ થયું કે મારું દાન કરશે, એટલે પૂછે છે કે મને કોને આપશો તમે? એટલે એક વાર બોલ્યો, બે વાર બોલ્યો, પેલો ત્રીજી વાર બોલ્યો એટલે એમને ક્રોધ આવી ગયો. મૃત્યુ તામ દદાતી, હું તને શું કરું છું? મૃત્યુને આમ. જો આ આપણે બોલ આ જ કરીએ છીએ આપણે. પેલો છોકરાથી કંડા મરને તું જો સમજ, જો આ જ બોલીએ છીએ આપણે. સમજો, તો ક્રોધ કર્યો. નચિકેતાએ વિચાર્યું એક દોષ તો હતો જ કે નબળી ગાય બ્રાહ્મણોને આપતા હતા, હવે બીજો દોષ કયો કર્યો? ક્રોધ કર્યો. અકારણ પ્રતિષેધ, કેટલાક કર્મ કરવાના ન હોય. યજ્ઞ કર્મ કરીએ, પૂજા પાઠ કરીએ ત્યારે શું છે? ક્રોધ નહીં કરવાનો. શાસ્ત્રમાં એવું લખ્યું છે કે જે સાધક છે, જે જપ કરી રહ્યો છે, જે ઉપાસના કરી રહ્યો છે, એ ક્રોધ કરે તો 1 મહિનાનું પુણ્ય એનું બળીને રાખ થઈ જાય. વિચાર કેમ? અકરણ પ્રતિષેધ, જે કરવા યોગ્ય નથી એ પેલો કરી રહ્યો છે, આ દોષ છે. આ સમજો. જેમ પેલો ક્રોધ થયો એટલે નચિકેતાએ વિચાર કર્યો કે મારા પિતાજીને ક્રોધ આવ્યો, એટલા માટે જયારે યમરાજાએ 3 વરદાન માંગવાનું કહ્યું તો પહેલું વરદાન શું માંગ્યું? મારા પિતાજીનો ક્રોધ શાંત થઈ જાય. ચાલાક હતો નચિકેતા. જો સમજ, એ ભલે પિતાજી યમરાજ પાસે મોકલી આપ્યા પણ એને પાછું જવું હતું, એટલે એને શું કીધું? એમ નહીં કીધું તમે મને પાછા મોકલો, પણ શું કીધું? હું પાછો જાઉં તો પિતાજી મને ઓળખે. શંકરાચાર્યજી કહે છે આ કર્મનું અનુષ્ઠાન કરવા યોગ્ય તો છે જ, પણ એ કરવામાં પણ શું થાય છે? કર્મ સ્વયં દોષ છે. જો સમજો, પહેલો દોષ છે અવિદ્યા કામ કર્મ દોષ છે. પછી અપરા વિદ્યાના વિષય જે છે એ સ્વયં મર્યાદિત છે, આ બીજો દોષ. ત્રીજું
ત્રીજો દોષ કયો છે? એનું અનુષ્ઠાન જ્યારે આપણે કરીએ તેનું વિધાન જ્યારે આપણને કરવામાં આવ્યું છે તો કેટલાક કર્મ પ્રતિષિદ્ધ કર્મ નહીં કરવાના હોય, અતિક્રમ એટલે કે એના ક્રમનું અનુષ્ઠાન કરવું પડે. દોષ સાધ્યા, પણ ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે શું થાય, જો એટલા માટે જ આ પાઠ પણ કરીએ ને, યદ અક્ષર પદ ભ્રષ્ટમ માત્રા હીનમ તુ યદ ભવેત તત્સર્વ ક્ષમ્યતામ દેવ પ્રસિદ્ધ પરમેશ્વર. આ કેમ બોલવામાં આવે કે ગમે એટલું આપણે સાવધાનતા રાખીએ, ક્યાંક ને ક્યાંક બોલવામાં શું થવાની, ભૂલ થઈ જ જવાની. યસ્ય સ્મૃત્ય, જે પણ પૂજા તપ પૂજા ક્રિયાદિશુ ન્યૂનતા, કંઈ પણ ન્યૂનતા આવી ગઈ, કંઈ ખોટ એમાં છે તો શું છે, પૂર્ણ થવું જોઈએ. આમ ભગવાનની પણ આપણે પ્રાર્થના કરીને ક્ષમા પ્રાર્થના કેમ કરીએ છીએ, ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે શું કરવાના, ભૂલ થવાની જ છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે ગમે એટલી તમે સાવધાનતા રાખો, ક્યાંક ને ક્યાંક શું થઈ જાય, ચૂક થાય. જો આપણે ગુજરાતીમાં બહુ સરસ શબ્દ છે, કંઈક તો આપણે ચૂકી જ જઈએ. ગમે એટલી સાવધાનતા રાખીએ પણ ક્યાંક ને ક્યાંક ચૂક થઈ જ જવા. અને જ્યારે અશ્વમેધાદી યજ્ઞ કરવાનો હોય ને તો આ સત્યનારાયણની કથામાં એ જ દર્શાવે છે. આ સમજો, સત્યનારાયણની કથામાં જે પેલી કથા આપણને સાંભળવા, એમાં શું કરવામાં, શું ચૂકી ગયા એ જ દર્શાવ્યું છે. આ કરવાનું ચૂકી ગયા કે પ્રસાદ લેવાનું ચૂકી ગયા, જો અને એ થઈ ગયું તો પછી શું થવાનું, પેલી સત્યનારાયણની કથાનું ફળ એને મળતું નથી. ફળ તો નથી જ મળતું, પણ શું થાય છે, પાપ લાગે, પેલું વાણ ડૂબી ગયું. જાત જાતની કથા છે. શેઠનું વાણ શું થઈ ગયું, ડૂબી ગયું. એનો અર્થ શું થયું, પણ કરવા ગયો કંઈક સારી વસ્તુ, પણ એને બદલે શું થઈ ગયું, કઈ ઊંધું ફળ એને મળી ગયું. કોને કારણે, વિહિત અકર્ણ પ્રતિષેધ અતિક્રમ દોષ સાધ્યા. ક્યાંક ને ક્યાંક આવા દોષ રહી જ જવાના. પૂજ્ય સ્વામીજી એટલે બહુ સરસ કહેતા કે ગમે તેટલા કર્મ તમે કરો ને, ક્યાંક ને ક્યાંક દોષ રહી જતો હોય. સ્વામીજી કેમ સુધારવાનું નહીં, છોડવાનું. આ બધા અપરા વિદ્યાના જે કર્મ ને વિષય જે છે એ બધાને છોડવા પર શું કરવાનું, એ છોડી દેવાનું. એ ગમે તેટલું કરીએ ને ક્યાંક તો રહી જ જાય. એટલે કે છે દોષ સાધ્યા. બીજું, તમે ગમે તેટલા કર્મ કરો ને ગમે એટલું પુણ્ય કર્મ કરો, પણ કેવું છે, નરક તિર્યક પ્રેત લક્ષણા. એવું માનવાનું નહીં કે ભલે શ્રુતિ માતાએ આગળ પેલી સ્વર્ગ ને બ્રહ્મલોક ને સત્યલોક ની ચર્ચા કરી એ જ પ્રાપ્ત થાય. શું પ્રાપ્ત થઈ શકે, નરક તિર્યક પ્રેત. નરક ગતિ પ્રાપ્ત થઈ શકે, અથવા તો શું છે તિર્યક. તિર્યક એટલે આડા. જા સમજો, માથું, પેટ અને જનન ઇન્દ્રિય એક જ લીટીમાં તિર્યક કહેવાય. આ બધા પશુ પક્ષીઓ જે છે કેવા છે, એને તિર્યક કહેવામાં આવે. મનુષ્ય ઉર્ધ્વ છે, જો વિચાર, મસ્તક ઉપર છે. એનો અર્થ શું થયો, આ પેટથી પણ ઉપર શું છે, આ બુદ્ધિ રહેલી છે. એટલે નિયંત્રણ કોનું હોવું જોઈએ, બુદ્ધિનું નિયંત્રણ હોવું જોઈએ, પેટનું નિયંત્રણ નહીં. પણ આ મોટે ભાગે આપણું નિયંત્રણ કોણ કરતું હોય, પેટે નહીં કરે, આપણી જીભ જ કરતું હોય. જા સમય હું હંમેશા એટલે કહું ને, લુલીબાઈ કહેવાય. એને શું કહેવાય, એ લુલીબાઈ છે, પણ બધાને એ ટાઈટ રાખે. જો આ સમજો, જો ગમે એટલા પ્રયત્ન કરીએ માતાજી થોડુંક તો ખાઈ જ લેવાય. જા એમણે બહુ સરસ વાક્ય આવ્યું. જા સમજો, ગમે તેટલો દરિયો મોટો હોય પણ વાહણ એમાં શું થાય છે, ડૂબે નહીં. પણ એક નાનું છિદ્ર હોય તો વાહણ શું થવાનું, વાહણ ગમે એટલું તમારું વાહણ ગમે એટલું મોટું હોય પણ એને ડૂબાડવા માટે જરૂર શું છે, એક નાના છિદ્રની જરૂર. એમાં સંસાર સાગરમાં આપણી નાવ ચાલી રહી છે, એમાં એક જ છિદ્ર હોય તો શું થવાના, એટલે આપણે મને હવે આટલું જૂઠું બોલે શું વાંધો છે, હવે આટલું ખાઈ લીધું તો શું વાંધો છે. આ ગુજરાતી ભાષા બહુ સમૃદ્ધ છે. આ સમજો, આ થોડું આગળ પાછળ કરી લીધું છે. આપણે શું માનીએ છીએ, શાસ્ત્ર કે છે એ જે છિદ્ર છે ને
એ જ તમારી નાવને શું કરે છે? ડૂબાડે. આ સમજ. વાણને ડૂબાડવા માટે મોટી તળની જરૂર જ નથી, એક જ છિદ્ર છે. ક્રોધ કર્યો એટલે શું થવાનું? એ ડૂબવાના જ છે. ગીતામાં ભગવાન કહે જ છે, નરકસ્ય ઇદમ દ્વારમ. કામ ક્રોધ લોભ, આ કામ ક્રોધ અને લોભ શું છે? નરકસ્ય ઇદમ દ્વારમ. આ ત્રણ શું છે? નરકના દ્વાર છે. ગમે એટલા તમે પ્રયત્ન કરો પણ આ એક છિદ્ર જો રહી ગયું તો તમારી બધી સાધના પણ શું થઈ જાય છે? નિષ્ફળ જાય. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે કે આ કર્મ, કર્મ ફળ, ઉપાસના, આ બધી વસ્તુ કેવી છે? ક્યાંક ને ક્યાંક ચૂક થવાની. અને જો ચૂક થઈ ગઈ તો શું થવાનું? નરક, તિર્યક, પ્રેત. આ પ્રેત શરીરે મળવાનું જ છે જો ભૂલ થઈ તો. તિર્યક એટલે કે આ પશુ પક્ષી આદિ. નરક, નરકનું વર્ણન સાંભળવું તો કોઈને ત્યાં મૃત્યુ થયું ને પેલો બ્રાહ્મણ ગરુડ પુરાણ વાંચતો હોય ને તો આમ સાંભળી આવવાનું. માતાજી ગરુડ પુરાણ લઈ આવ. ગરુડ પુરાણ ઘરમાં નહીં રખાય. આ સમજવાનું. ક્યારેય ગરુડ પુરાણ જે છે એ બ્રાહ્મણને ત્યારે, આપણા ગ્રહસ્થને ત્યાં ગરુડ પુરાણ નહીં હોય. કે એમાં બધી તામસિક ચર્ચાઓ છે, અનેક પ્રકારના પાપની ચર્ચા છે, અનેક પ્રકારના નરકની ચર્ચા છે. એટલે એ વસ્તુ નેગેટિવ છે. એ નરક, એ ગરુડ પુરાણમાં જે બધી ગતિઓ છે ને એમાં જ્યાં નરકની ગતિ જે દર્શાવી છે ને, એક વાર સાંભળવાનું એટલે પછી શું થઈ જાય? શંકરાચાર્યજી કહે છે ફક્ત સ્વર્ગ ને સત્યલોકની જ ગતિ છે એમ નહીં. આ ગતિ કઈ છે? નરક, તિર્યક, પ્રેત, જે અસંતુષ્ટ જીવ છે. જો આ ઘણા લોકો પૂછે ભૂત પ્રેત છે કે નહીં? છે. જો આ સમજો, ગીતામાં ભગવાન ત્યાં કહે જ છે જે તામસિક કર્મ કરનારા છે એને શું થાય છે? આ ભૂત પ્રેતની ગતિ મળે ને. જો એટલું જ નહીં, દેવાન યાતિ દેવયજ, ભૂતાન યાતિ ભૂતયજાહ. જે ભૂત પ્રેતની જે પૂજા કરનારા છે એને શું મળવાનું છે? એવું માનો છો કે સ્વર્ગમાં જવાનું? એને ભૂત પ્રેતની જ યોની મળવાનું. જે દેવતાઓનું પૂજન કરે છે ને દેવ યોની મળવાની. ને ભગવાન શું કહે છે? મારું પૂજન કરે તો શું થશે? શંકરાચાર્ય બહુ સરસ કહે છે, જે દેવતાની પૂજા કરે છે, જે પ્રેતની પૂજા કરે છે અને જે ભગવાનની પૂજા કરે, ત્રણે ત્રણના પ્રયત્ન તો સમાન છે. જો આ સમજો, ત્રણે ત્રણના પ્રયત્ન તો શું છે? સમાન જ છે. પણ એક પ્રેત ગતિમાં મળે છે, એકને દેવલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે, પણ ત્રીજાને પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થાય. એટલે સ્વામીજી કે શ્રમ જો સમાન હોય તો પછી નક્કી શું કરવાનું? પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થઈ જાય. અને એક વાર યદ્ગત્વા નિવર્તન્તે તદ્ધામ પરમમ મમ, એક વાર પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ, આ ગતિ, આ ગતિનો અંત આવી જતો હોય તો પરિશ્રમ જો સમાન હોય તો શ્રેષ્ઠ ફળ મળે. એક પરિશ્રમ આપણે કરીએ. આ સમજો. અને શંકરાચાર્યજી કહે છે આ પ્રેત લક્ષણા, આ પ્રેત યોની પણ મળે જેનામાં અનેક કામ અને ક્રોધ હોય ને. આ સમજો, અત્યંત ક્રોધી, અને તામસી કહીએ આપણે ગુજરાતીમાં. તામસી પ્રકૃતિ એટલે શું છે? અત્યંત ક્રોધી હોય. અત્યંત, જો આ ક્રોધ ત્યારે જ આવે કે આપણા મનમાં અત્યંત અસંતોષ હોય. આ સમજો, અસ્વીકાર હોય. ક્રોધ ત્યારે જ આવે કે આપણે કોઈક વસ્તુને સ્વીકારી શકતા નથી અથવા એના પ્રત્યે આપણા મનમાં અસંતોષ છે. હંમેશા પેલો ક્રોધ કરતો રહે, નાની નાની વાતમાં ક્રોધ કરે. એટલે શાસ્ત્ર કહે છે કે આવા જે કામ અને ક્રોધ વાળા જે છે એ બધાને કઈ ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે? આ પ્રેત ગતિ પ્રાપ્ત થાય. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ જો આવા દોષ છે તો દોષને કારણે શું થવાનું? એને નરક, તિર્યક, પ્રેત લક્ષણા તાન એ તાન પરીક્ષ્ય. શંકરાચાર્યજી કહે છે આ પ્રકારથી આપણે પોતે જ પરીક્ષા કરવી જોઈએ. અને કોઈ પણ વસ્તુની પરીક્ષા કરવી હોય, કોઈ પણ વસ્તુનું નિરીક્ષણ કરવું હોય તો શું કરવાનું? પ્રત્યક્ષ અનુમાન આગમૈહિ. બહુ સુંદર કહે છે.
પહેલું તો પ્રત્યક્ષ અનુભવ આપણો શું છે. આગળ આપણે ગઈકાલે આપણે જોયું કે આપણો પ્રત્યક્ષ અનુભવ તો શું કહે છે આપણને કે આ જગત અનિત્ય છે, આ જગત દુઃખ વાળું છે, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ દુઃખ દોષ, ગમે એટલું સુખ આપણે અંદર જોઈએ છે. 5મા અધ્યાયમાં ગીતામાં ભગવાન શું કહી ગયા, યે હિ સંસ્પર્શજા ભોગાહ દુઃખયોનયઃ એવતે. જાઓ પરીક્ષા શંકરાચાર્યજી કહે છે 4 પ્રકારથી છે. પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, ઉપમાન, આગમ, આ 4 પ્રકારથી આપણે કસોટી કર. શંકરાચાર્યજી અહીંયા કોઈ વિસ્તાર જ નથી કરતા, સમજો. શંકરાચાર્ય એમ માને છે કે આ અહીંયા આ મંત્ર ભણી રહ્યા છે એટલે થોડો ઘણો કોઈ અનુભવ કરીને જ આવ્યા છે, એટલે એ વિસ્તાર કરતા નથી. પ્રત્યક્ષ અનુભવ એટલે કે આપણી નજર સામે જ આ જગત શું થઈ રહ્યું છે, પરિવર્તનશીલ છે. જ્યારે આ જગત પરિવર્તનશીલ છે, અનિત્ય છે, તો એ મને નિત્ય સુખ આપી શકશે નહીં આપે. એ મને પૂર્ણ સુખ આપી શકે નહીં આપે. આમ આપણો પ્રત્યક્ષ અનુભવનો જ આપણે પરીક્ષા જો. એટલે જ કહું, જે લોકો એમ કહેતા હોય ને અનુભવ મહાન શિક્ષક છે, ખોટું. 100% ખોટું વાક્ય છે. આ સમજો, અનુભવ પરથી જો આપણે શીખતા હોઈએ ને તો આ જગતનો આપણો અનુભવ આપણને શું દર્શાવે છે, જો વિચાર. આ જગતમાં સુખ નામની વસ્તુ છે જ. ગમે એટલી તમને કેરી ભાવતી હોય અને કેરી તમે ખાધી, શાસ્ત્ર એવું કહે છે કે ભોગ પહેલાય દુઃખ છે, ભોગ વખતે દુઃખ છે, અને ભોગ પૂરા થયા પછી પણ શું છે, ભોગ પહેલા પણ શું છે, કેરી ક્યારે આવશે, કેરી ક્યારે, એટલે દુઃખિત છે. કેરીની રાહ જોઈને શું કરી રહ્યો છે, દુઃખિત થાય છે. તો કેરી ખાતી વખતે પણ શું છે, આ વખતે કેરી બહુ મજા નથી, કેરી ખાટી નીકળી જશે. એટલે ભોગ વખતે પણ શું છે, સુખી છે, દુઃખિત છે. અને ભોગ પૂરા થઈ ગયા પછી શું છે, આ કેરી ગઈ હવે તો કઈ ખાવાનું ભાવતું જ નથી. આપણો પ્રત્યક્ષ અનુભવ છે કે કોઈ પણ ભોગ પછી ખરેખર આપણને સંતોષનો અનુભવ છે ખરો. શંકરાચાર્યજી કહે છે આ પ્રત્યક્ષ રૂપે પણ આપણે જયારે પરીક્ષા કરીએ છીએ, આપણી નજર સામે જ બધી વસ્તુ શું થાય છે, પરિવર્તનશીલ છે, બદલાતું રહે છે. અનુમાન કરીએ એટલે કે જેમ અહીંયા જો આ સમજો, અનુમાન કેમ કરવું પડે, પ્રત્યક્ષ આ જગતનો તો પ્રત્યક્ષ અનુભવથી આપણે સમજી શકીએ છીએ, પણ પેલું સ્વર્ગાદી લોક જે છે એનું શું કરવું પડે, અનુમાન કરવું પડે. જેમ અહીંયા કર્મથી ભેગું કરેલું નાશ પામે છે, એમ પુણ્યથી જે પણ કઈ ભેગું કરીશું એ બધું પણ શું થવાનું છે, નાશ જ પામવાનું છે. એટલે અનુમાન પણ આપણે ધારો કે કરીએ તો અનુમાનથી પણ જે પુરવાર થાય છે એ શું છે, આ જગતમાં કોઈ સુખ નામની વસ્તુ છે જ નહીં. જો એટલે જ કહું, વારંવાર ભજગોવિંદમ સાંભળતા રહેવાનું. ભજગોવિંદમમાં શંકરાચાર્યજી આ કર્મને ઉડાડી દીધું છે, સંબંધોને ઉડાડી દીધા. જો આ બધા સંબંધો ક્યાં સુધી છે, કાલે કહ્યું યાવત નિવસતી પ્રાણ, જો આ પ્રાણ વાયુ, જ્યાં સુધી આ શરીરમાં પ્રાણ ચાલી રહ્યા છે ત્યાં સુધી જ આ બધા સંબંધ છે. એકવાર પ્રાણ છૂટી ગયો પછી શું છે, કયો સંબંધ છે તમારો, કોણ પત્ની ને કોણ પુત્ર, શરીર છે ત્યાં સુધી જ છે. યાવન નિવસતી દેહે, પછી થશે ગતવતી વાયો દેહા પાયે. આ વાયુ આ પ્રાણ શરીરમાંથી નીકળ્યા અને દેહ શું થવાનો, પડવાનો. એક માણસનું જ શરીર છે ને, જો સમજો, સંપૂર્ણ પૃથ્વી પર એક માણસનું શરીર છે ને એને જ બાળવું પડે, નકામું છે. જો બાકીના બધા શરીર તો કેવા છે, હાથી જીવ તો 1,00,000નો, મરે તો 1,25,00,000. શરીરની કિંમત કેટલી છે, જ્યાં સુધી પ્રાણ છે ત્યાં સુધી છે. અને એકવાર આ શરીર છૂટી ગયું પછી ક્યાં ગતિ થઈને શું થયું, ક્યાં ગયા કોને ખબર, કઈ ખબર છે, અનિશ્ચિત છે. શંકરાચાર્યજી કહે છે આ અનુમાન પણ આપણને દર્શાવે છે. ધારો કે પણ અનુમાન આપણે કરીએ તો આ શરીર છોડ્યા પછી શું થશે આપણને ખબર જ નથી. એક
ક્યાં ગતિ થશે એ ખબર નથી, અને એ ગતિ થયા પછી સુખ મળશે કે દુઃખ મળશે એ પણ શું છે. જો એવું માનતા નહીં કે સ્વર્ગમાં ગયો એટલે સુખી જ થવાનું, સમજો. અહીંયા ભલે એના ઘરમાં 5 ગાડી હોય, અહીંયા શેઠ તરીકે રહેતો હોય અને દાન કર્યું એટલે પુણ્ય એને મળ્યું હોય, એ પુણ્યને કારણે સ્વર્ગમાં જવાનું. પણ સ્વર્ગમાં જઈને પેલો મહાવત બને તો એનો અર્થ શું થયો? અહીંયા પેલો શેઠ હતો, ત્યાં જઈને શું બન્યો? આ મહાવત એટલે તો ખબર ને, હાથી ચલાવનાર જે હોય ને એને મહાવત કહે. ત્યાં જઈને ડ્રાઈવર જ બનવાનો હોય. જો આ વિચાર શંકરાચાર્યજી કહે છે અનુમાન પણ આપણે કરી શકીએ કે આ જગતનો જે આપણો અનુભવ છે એને આધારે અન્ય લોકનું પણ આપણે શું કરી શકીએ છીએ? અનુમાન કરીએ. ઇન્દ્ર પણ ઈર્ષ્યાળુ છે. જો વિચારજો, ઇન્દ્ર ભલે સ્વર્ગલોકનો રાજા છે પણ એના મનમાં પણ શું પડેલું છે? પેલી ઈર્ષ્યા પડેલી છે. ઈર્ષ્યા એટલે શું? પર ઉત્કર્ષ દ્રષ્ટવા સંજાયમાન તાપઃ. બીજાના ઉત્કર્ષને જોઈને મનમાં શું થયો? જે સંતાપ થાય. તો ઇન્દ્રને સંતાપ થઈ રહ્યો છે, તો ઇન્દ્ર સુખી છે? એ પણ સતત શામાં રહે છે? સંતાપમાં જ રહે છે. અને ઇન્દ્ર ગમે એવો સ્વર્ગનો રાજા હોય, એના ગુરુ બૃહસ્પતિ આવે તો એને ઊભું થવું પડે. અનુમાન, ઉપમાન. ઉપમા એટલે કે આપણે ઉપમા કરી શકીએ. અહીંયા જેમ આ મારું શરીર છે, આ મારું શરીર વિકારી છે, તો સ્વર્ગનું શરીર પણ શું હોવાનું? ઉપમા આપણે કરી શકીએ. શંકરાચાર્યજી કહે છે ઉપમા, અનુમાન, ઉપમા. પછી શું કહે? આગમ. આગમ એટલે કે આપણું શાસ્ત્ર પણ આપણને શું દર્શાવે છે? શાસ્ત્ર ક્યારેય એવું, જો આને જ પ્રમાણિકતા કહેવાય. આ સમજો, શાસ્ત્ર ક્યારેય એવું નથી કહેતું કે આ સંસાર તમને પૂર્ણ સુખ આપે. શાસ્ત્ર તો એ જ કહે છે કે આ કર્મ કરો એટલે આ કર્મ ફળ મળે. જો હું તમને વારંવાર કહું, ધારો કે ગમે એવો સિદ્ધ પુરુષ હોય ને, ધારો કે સિદ્ધ પુરુષ છે અને તમારા ઈચ્છાની પૂર્તિ કરે. કેટલી ઈચ્છાની પૂર્તિ કરશે મને કહો? તમારું પૂર્ણતા પ્રારબ્ધ બદલી શકશે? આયુર્વેદમાં એવું લખ્યું છે. આયુર્વેદમાં રોગના 3 કારણ દર્શાવ્યા છે. રોગના 3 કારણ. પહેલું તો આ ત્રિદોષ છે. કફ, પિત્ત, વાત જે છે એની વિષમતા થાય તો પણ શું થવાનું? આ રોગ થાય. ત્રિદોષ એને કહેવામાં. બીજું કે આપણું મન જે છે, માનસિક જે છે, ભલે તમે ગમે એટલી દવા લેતા હોય, ગમે એટલું કરતા હોય, પણ માનસિક રીતે જો તમે ટેન્શનમાં રહેવાના હોય તો એ ટેન્શનને પણ શું થવાનું? તમારા શરીર પર અસર થવાની જ છે. આજકાલ જે આ બધા હૃદય રોગ કહીએ કે બધા કે કોને કારણે છે? માનસિક છે. જો વિચારો, હમણાં જ એક બેન મને કહેતા, એમને પેલી પ્રેશર એમને એટલે પેલી પ્રેશરની ગોળી લેવી પડે. જો પણ એમણે પોતે જ, એ બેને પોતે જ નિરીક્ષણ પોતાનું કર્યું કે જ્યારે પણ એ માનસિક ટેન્શનમાં આવી જાય એટલે પેલું પ્રેશર શું થઈ જવાનું? વધી જાય. તેનો અર્થ શું થાય? આ માનસિક રીતે પણ આપણે શું કરીએ છીએ? આ રોગ જન્માવીએ છીએ શરીરમાં. આ સમજો. અને આયુર્વેદ કહે છે પેલું ત્રીજું જે રોગનું કારણ છે એને કર્મ કહેવામાં આવે. આયુર્વેદ બહુ સ્પષ્ટપણે કરે છે કે જો કર્મથી તમને રોગ થયો હોય, ગમે એટલી દવા કરો, તમારે ભોગવવાનું છે. તો શું થવાનું? ભોગવવાનું જ છે. તમારે લખાવીને જ આવે છે કે આ તમારે ભોગવવાનું છે. એ કર્મથી તમારે ભોગવવાનું છે. તો ગમે એટલી દવા ખાઓ, ગમે એટલું કરો. સ્વામીજીના ફોઈબા હતા. એ જમાનામાં તો વિધવા થાય ને એટલે પેલું વિધવા એટલે પછી એને પિયરમાં જ રાખવાનું, પછી કઈ કરવાનું હોય જ નહીં બીજું. અને સ્વામીજી પણ 8 વર્ષના હતા ત્યારે એમના પિતાજીનું મૃત્યુ થઈ ગયું હતું. એટલે એમના બા અને એમના ફઈબા 2 જણા ઘરમાં કોણ હતા? આ 2 વિધવા ઘરમાં જ. અને ખેતીવાડી હતું ને એટલે થોડું ઘણું કરીને ચલાવતા એ લોકો. એના ફોઈબા ગમે ત્યારે પણ માંદા પડે ને, જવાબ એ ક્યારેય કોઈ દવા નહીં લેતા. સ્વામીજી કે મને બરાબર યાદ છે કે એને તાવ આવ્યો હોય ને તો એ મને બોલાવીને એમ કે આજે આ એક આનો છે ને પેલા વૈદ્યને આપી આવ. એટલે
પણ ભાઈ તને થયું શું છે, મને વૈદ તું ખાલી આપી આવ ને પણ પૂછે તો મારે તું ખાલી આપી આવ. જો સ્વામીજી કે એને ગમે તેવું કઈ તકલીફ પડે શરીરમાં એટલે પેલો એક આનો એ કોને ત્યાં મોકલાવે, પેલા વૈદને ત્યાં મોકલાવી દે. એટલે સ્વામીજી કે સારી થઈ જાય. જા રોગ આવે ને એ બતાવે કે ક્યાંક અધર્મનો શું છે, અધર્મનું ધન ક્યાંક આપણે આવી ગયું છે. એ અધર્મનું ધન કાઢવા માટે શું આવે છે, આ રોગ આવે. રોગના અનેક કારણ છે, એમ માનવાનું નહીં કે પાણી પીધું એટલે જ થયું. આપણા કંઈક પૂર્વજન્મના કર્મ હશે, આપણું કોઈ અધર્મનું ધન હશે તો એ ધન પણ આપણા શરીરમાં શું લાવી શકે, રોગ લાવી શકે. સમજો તો કર્મથી પણ આપણને આ મળવાનું જ છે. અને કર્મથી જો રોગ મળ્યો તો તમે ગમે એટલા પ્રયત્ન કરો પણ એ રોગ શું થવાનો છે, એ જાય નહીં. આ સમજો. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે કે આ લોકની આપણે જયારે પરીક્ષા કરીએ છીએ ત્યારે આપણો અનુભવ, આપણો અનુમાન, આપણી ઉપમા જ આપણને કહે છે. એ જ રીતે આગમયી, જો આ સમજો, શાસ્ત્ર પણ શું કરે છે, આગળ મેં કહ્યું એમ પ્રમાણિકતાથી શાસ્ત્ર આપણને દર્શાવે છે કે આ લોકમાં સુખ નામની વસ્તુ નથી. આ કર્મ તમને ક્યારેય સુખી કરી શકે એમ છે જ નહીં. કર્મની મર્યાદા શ્રુતિ માતા સ્વયં દર્શાવે. જો આગલા મંત્રમાં જોઈ ગયા, હીનતરમ વા લોકમ. આગળના મંત્રમાં આપણે કહ્યું કે આ ઈષ્ટાપૂર્ત કર્મ કરવામાં આવે છે, પણ એ પુણ્ય આપણે કર્યું, પણ એ પુણ્યથી સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થઈ, પછી શું થવાનું, હીનતરમ વિશંતિ. આ શંકરાચાર્યજી કહે છે શ્રુતિ, જે શ્રુતિ માતા કર્મકાંડની ચર્ચા કરે છે એ જ શ્રુતિ માતા કર્મકાંડની મર્યાદા પણ દર્શાવે છે. અને કર્મકાંડની મર્યાદા દર્શાવીને આપણને કહે છે સર્વતઃ યાથાત્મ્યેન અવધાર્ય પરીક્ષણનો શું થાય, સર્વતઃ. સર્વતઃ એટલે કે પૂર્ણતઃ. આ સંસારનો પૂર્ણતઃ આપણે પરીક્ષા કરી લઈએ અને એ પરીક્ષા કરીને આપણે વિચારવાનું કે આમાં સુખ નામની વસ્તુ છે ખરી. જો હનુમાનજીનો પણ આપણે દાખલો શાના માટે છે, જ્યારે બધા પાછા અયોધ્યા આવી ગયા, અયોધ્યા આવ્યા પછી શું થયું, પેલા હનુમાનના વખાણ કર્યા કે હનુમાનજી ગયા હતા, એટલે બધા વાનરોએ શું કર્યું, હનુમાનજીની પ્રશંસા કરી કે આ કૂદકો મારીને હનુમાનજી લંકામાં ગયા, રાવણને ડરાવી આવ્યા, લંકા બાળીને શું કર્યું, રાવણને પેલો પોતાનો પરચો બતાવ્યા આવ્યા. અને પેલા રાવણના મંત્રીએ કહ્યું ખરું, આ રામની સેનામાં આ તમે વાંદરા એમ માનો છો પણ આ એક વાનર નથી, આવા તો અનેક છે. એટલે પેલા હનુમાનજીની પ્રશંસા કરતા હતા. એટલે સીતા માતાએ શું કર્યું, સીતા માતાએ કહ્યું કે હનુમાન તું ત્યારે આવ્યો ત્યારે હું તો તાપસી જીવન જીવતી હતી, અશોક વાટિકામાં બેઠી હતી, હવે હું અહીંયા મહારાજની થઈ ગઈ છું, હવે હું શું કરું, આ મારી મોતીની માળા તને આપું. હનુમાનજી શું કહ્યું, સીતા માતાની સામે તોડવા માંડી જાય. એટલે સીતા માતા કે હનુમાન તું વાનર તે વાનર જ રહ્યો, આ મોતી છે, આ શું કરે છે. નહીં સીતા માતા, હું જોઉં છું કે આમાં મારા રામ છે કે નહીં. એમાં આપણે આ જગતની કસોટી કરવાની, આમાં રામ છે ખરું. રામ એટલે આનંદ, આ સમજવાનું. રામ એટલે શું છે, રમ્યંતે અસ્મિન ઇતિ રામ, જેમાં સર્વ રમણ કરે એને રામ કહેવાય. સર્વ શામાં રમણ કરે, સુખમાં, આનંદમાં. જા સમજો. પરીક્ષા લોકાન, આ સર્વ લોકની આપણે શું કરતા રહીએ, પરીક્ષા કરીએ, આમાં સુખ છે ખરું. હનુમાનજીએ જોયું સુખ છે ખરું, નથી, શું કર્યું, એમાં આપણે પણ શું કરીએ, આ મને સુખ આપી શકે એમ નથી, એટલે સુખની અપેક્ષા છોડી દે. છોડવાનું એટલે પેલો હનુમાનજી તોડીને જોઈએ, એમ આપણે ઘર તોડીને જોવાનું નથી જોવા સમજ. અને હનુમાનજી છોડી દીધું, આપણે છોડવાનું નથી, પણ શું કરવાનું, અંદરથી આ મને સુખી કરશે એવી અપેક્ષા છોડી દે. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ પ્રકારથી પ્રત્યક્ષ અનુમાન ઉપમાન આગમૈ સર્વતઃ પૂર્ણતઃ એની પરીક્ષા કરી. શું કરે, યાથાત્મ્યમ. યાથાત્મ્યમ એટલે કે જેવું છે એવું. અવધાર્ય, એ જેવું છે એવો આપણે નિશ્ચય કરીએ. શ્રુતિ માતાએ તો નિશ્ચય કરેલો જ છે, ગુરુજીએ તો નિશ્ચય કરેલો જ છે. હવે નિશ્ચય કોણે કરવાનો છે, આપણે કરવાનો છે.
કે આ જગત મને સુખ આપી શકે એમ નથી, આ જગત મારું કલ્યાણ કરી શકે એમ નથી, એ નિર્ણય આપણે કરીએ. પણ કે આ નિર્ણય કર્યો લોકાન, કે આ પ્રકારથી આ લોકાન શબ્દ જે છે શંકરાચાર્યજી હવે આ લોકાન શબ્દની વ્યાખ્યા કરે છે કે આ લોક જેને આપણે કહીએ છીએ એ લોક પણ કેવું છે. સંસાર ગતિ ભૂતમ, આ સંસારની જે ગતિ છે એ ગતિ પણ કેવી છે એ શંકરાચાર્યજી સ્વયં આપણને દર્શાવે છે. ખાલી પરીક્ષા શબ્દનો જે તો અર્થ થયો સમજો. હવે શંકરાચાર્ય શું કરશે, આ લોકાન એટલે શું, આ બધી પરીક્ષા કર્યા પછી પણ આ લોક કેવું છે આપણે સ્પષ્ટપણે જોઈ શકીએ. એટલે શંકરાચાર્યજી બહુ સુંદર આ લોકાન શબ્દની વ્યાખ્યા કરે છે. આપણે આવતીકાલે જોઈશું. ઓમ અસતો માં સદ્ગમય તમસો માં જ્યોતિર્ગમય મૃત્યોર્મા અમૃતંગમય. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.